press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi students, in the last class we have discussed about the solid state electronics, particularly with the classification of solids are semiconductors, conductors and intrinsic semiconductors, extrinsic semiconductors and their properties, particularly most important as far entrance concerned along with their properties. The point we have to know is about in case of intrinsic semiconductors. So that first point, remember, hole concentration is equal to electron concentration. Electron hole pairs are forming only due to breaking of covalent bonds by thermal agitation in case of unbiased semiconductors. Ne equal to NH always, and current is constituting by both IE plus IH. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಎನ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇ ಬೈ ಟಿ ಅಂತೇವೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಫ್ಟೆಡ್ electrons and holes in the concentration into E by T gives you the current in that. Plus ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ minus of minus E become plus. And then coming to the third is about number of, in case of the conduction band to the valence band, electrons that can reach the conduction band at a given temperature. A is some constant, that nature of material. Temperature is 3 by 2 into e to the power of energy gap is Eg by kT. So similarly, the energy necessary. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎರರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಐ ಆಮ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್. Eg equal to 12,400 by the lambda in terms of electron volt, where lambda is equal to in angstroms ಇರುತ್ತೆ. ಈ equations ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. So with that we are going towards the extrinsic semiconductor. ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. Here there are two types. P-type semiconductor formed by adding trivalent impurity such as gallium. In N-type semiconductors, that is by pentavalent impurity such as arsenic. We got it. And here mass action law we are using Ni square. It is intrinsic carrier concentration is Ni. The questions are coming on this Ne into Nh numerical relations. I am writing related to the intrinsic and extrinsic semiconductor. And conductivity in general, if I write electrical conductivity, it is electron charge into mu n into En, mu e into Ne plus mu h into Nh. It is a most general equation. If it is for intrinsic semiconductor, conductivity of intrinsic semiconductor, E into both as they are equal, we can make it as Ni common. So that Me mu e plus mu h. This is mobility of electrons and mobility of holes. Mobility of electron, mobility of holes, intrinsic carrier concentration to charge of electron is becoming the conducting in intrinsic semiconductor. In P-type ತಗೊಂಡ್ರೆ E into NH mu h ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇನೆ N-type ತಗೊಂಡ್ರೆ E into Ne mu e.
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ 1, 2, 3 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇದು ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. Each semiconductor, whether it is intrinsic or even extrinsic in P and N type, so it is not used as a device. To use as a device, we have to fuse either 2 or 3, either 1P and 1N, or 1N and 2P, or 1P and 2N, and two different devices are constructed. In that case, first one with one N type and one P type can be fused to form a device called as the PN junction diode. It is equivalent to wall diode. However, ಇದಿಷ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Let us go towards the other. So how this PN junction is working and how it is forms and forward and reverse bias characteristic of the PN junction. Then we go towards the application of that. So the first part today is about PN junction diode. Diode itself indicates it is a two-terminal diode, guys, having one PN junction, single junction, two electrode, semiconductor device. It is unidirectional conducting device. Unidirectional conducting device. AC ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಆರ್ ಸಿಲಿಕಾನ್. It is to be taken into the very high temperature to vapor form, and impurities of both types, P type and N type, we have to add, and they all must be in the vapor form. Impurities of both types and semiconductor taken to the vapor form. By special technique, they have been cooled at fast rate to become the solid. Meanwhile, the electrodes are introduced for electrical connections at the two ends. So this now solid form, by addition of impurities of both types P and N, we call it as a PN junction. Yake andre, when we cooled and it gets a solid form, so there is a thin layer between the two. That means when it is getting to the solid form, what we see here very interesting is all the holes, that is majority carriers of one types, are collecting at one side. So these holes are at one side, all the holes concentrating at one side, and similarly the electrons on the other side. So these electrons are other side collecting, and a thin layer is formed. This thin layer which separates the two types, we are calling this as PN junction. PN junction, the thin layer which separates the two types of semiconductors inside, two types of carriers. One type's whole and other side completely the electrons. We see the free carriers. Carrier concentration is found to be large difference.
Here the holes are the majority carriers and here electrons. Or I can say p type and n type are arranged separately. So it is not seizures at that position. What happens electrically, you see, holes are at lower energy and electrons at higher energy, you are knowing. So what happens because of there is a carrier concentration, difference in carrier concentration, holes trying to enter towards the n region or electrons trying to enter towards the p region. These are the vacancies that we are seeing of the impurity atom. And these are also the vacancy found at 0 Kelvin. If you see, they are the vacancy electrons excess of the arsenic. Impurity atoms carriers we see here. They are now actually neutral atoms. What happens because of there is a large difference in the carrier concentration, the migration starts. Migration of holes from p side to n side. Migration of holes from p to n side, or migration of electrons from n side to p side starts. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ this electron is capsulated by this and now become a positive ion, and here there is a deficit of electron that become positive and this become the negative ion ಆಗಿತ್ತು. Again it become a negative ion and this become a positive ion losing the electron. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು. ಸೊ electrons are diffused across this. An inbuilt electric field we see there, intrinsic electric field, field of the region. Electric field increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. Electric field of the junction. Electric field of the junction goes on increases as these carriers are moving from one side to other side. Simple ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, holes are in need of electron. Electrons are excess of this side, n side. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಹೋಲ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚುಲೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಯಾರು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಆಗಿತ್ತು, ಆಗ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಅಯಾನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಸನಿಕ್ ಅಥವಾ ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಸ್ ಆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, that is called as the diffusion current. Diffusion current from p side to n side irutte. These points are necessary for the conceptual question and comes very simple questions are coming. Diffusion current in semiconductor yav dikkali irutte andre migration of holes from p region to n region, or migration of electrons from n region to p region, that we itself calling at as diffusion process. This called as a diffusion of carriers, and current so constituted is called as a diffusion current. That is because of the electric field.
ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ. So now we are seeing as the strength goes on increases, electric field opposes the further depletion of the diffuser of the carriers. As junction electric field increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Because once it is get negative, here negative potential ಏನಿದೆ, it opposes the further transfer of electrons from the n region to p region or holes from p region to n region. This positive potential opposes. Thereby it ceases. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟೀಸ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ತರ್ತೀರಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ಸ್ಗಳು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತವೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಪಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, electric field strength increase ಆಗಿದೆ. It cannot carry the electrons in that direction. Thereby seizes the energy of these electrons. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ, ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಹೋಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇವುಗಳದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕಿಂತ. ಇದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, barrier potential energy become enough to seize the further migration of electrons and holes of the region. Thereby we see this region which I am showing completely free from mobile carriers, free from mobile carriers, and we see fixed ions. This region is named as a depletion region. What is meant by depletion region means it is the region inside the PN junction where on either side of the PN junction the region where on one side we see the fixed negative ions and other side of the junction we see the positive ions. In this space no free carriers, either electron holes ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಲ್ಗಳಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಗಳು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ರೀಸನ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ಇದರ ಸೈಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿ, ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈಕ್ರಾನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10⁻⁻⁶ meter, and electric field of the junction, if you observe, it is found to be about 10⁵ volt per meter, and it is from N to P side irtade. Junction electric field of the junction is from N side to P side irtade. Already you know idu positive idu negative irodrinda electric field observed to be this direction. And usually now in the semiconductor at normal temperature it cease agide, no motion of electron hole can take place across the junction. ಈಗ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾವೆ ಪಿ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಎನ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನಿನ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಥಿನ್ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರಾನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಗಳಿದಾವೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Because of migration of electrons and holes across the junction, so that built up potential bandide, this equivalent of energy is more than the energy available for the holes or electrons at given temperature, because of which they seize or junction potential ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಅದರ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಾರಿಯರ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ
ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್, ಒಂದು ಬಿಲ್ಟಪ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತೀವಿ. ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸನ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 power minus 6. That region which is free from mobile carriers we called it as a depletion region. ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಲೋ 10 power 6 ವೋಲ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ವಿ ಬಿ ಬೈ ಡಿ ಈಸ್ ಇ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇ ಇಂಟು ಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 power minus 6 into 5 is around 0.1 volt. ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಬರೆದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ 3 factors. ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಜರ್ಮೇನಿಯಮಿಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 0.3 volt. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 0.7 volt. ಸೆಕೆಂಡ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ. ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಈ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೈ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ is the electric field of the junction. This is from N to P side ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿಡಿ. This is about the PN junction ಹೇಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ, ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬ್ಲಂಟ್ ಇರೋದು, ಈ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಎಂಡ್ ಇರೋದು ಎನ್ ಸೈಡ್. ಇದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಯೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಹೇಗೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್. ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ, 2 electrodes ಇದೆ. ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಯೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ 2 electrode semiconductor device. How constructed ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಆರ್ ಸಿಲಿಕಾನಿಗೆ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಎನ್ ಸೈಡ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಹಾಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಎನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಲೇಯರ್ thin plane which separates the hole from electrons, hole carrier from electron concentration carrier, negative charge carrier. ಆ ಥಿನ್ ಲೇಯರಿಗೆ ನಾವು ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ 0 ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೀಸನ್. ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 0.3 volt ಇದೆ. ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಟ್ ಎನ್ ಸೈಡ್ and this side is P. There is a slowly decreases and becoming again minus 0.3 volt, and this side we see 0 at the junction, PN junction. So idu nimage voltage characteristic of the PN junction. Width of the depletion region nodidri, depletion region andre ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಸ್ಪೇಸ್, ದಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಐದರ್ electrons or holes, we are calling that region as a depletion region, and its width is found to be around 10 power minus 6 meter.
An electric field is developing during the migration of the charges. The migration principle itself is called as the diffusion. Because of diffusion of carriers due to difference in carrier concentration, slowly one side positive developing means electric field is going on increasing. The electric field strength or the potential developed across the junction may become enough which can seize the further transfer of electrons or holes across the junction. That itself is called as a junction potential or potential barrier or contact potential. ಇವುಗಳ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಮೇಲೆ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ರೀಸನ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್. ಇದು ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದೆ. ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಡಯೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. We want to see the conduction of diode. So we have to connect it to a voltage source, and how we connect depends on two types. We are calling this as a biasing. External source anna external electric source connecting to a diode is called biasing. They are of two types. One is called forward bias and other is called a reverse bias. So forward biasing or reverse biasing. So the first let us study about forward bias. Forward bias characteristics ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Forward bias characteristics of junction diode. ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ let us I take the same structure. So we are connecting, if it is a P side and it is the N side, and here we come to know the positive charge P side junction potential is negative and here that is positive, and here holes and here the electrons. See the PN junction ಇದೆ, and also we have connecting such a way that P side of the battery, positive terminal of the battery should be connected to the P side and a negative terminal through a plug key to the N side. Now it is said to be under forward biasing. P side must be at higher potential than N side. What happens? ನಾವು ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೇರಿ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ, ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆನೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. For germanium ತಗೊಂಡ್ರೆ already you know, in case of germanium
It is around 0.3 volt. That is the voltage of the junction. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ current versus voltage applied, it is in terms of milliampere, maybe 100, 200, 300, like that. 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, like that. ಇಲ್ಲಿ voltage increase slowly ಮಾಡಿ the junction potential, applied potential ಏನಿದೆ till junction potential cross ಆಗುವವರೆಗೂ this trapped electron cannot be removed out. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, we are pushing the applied electric field is in this direction. It is the direction of the applied electric field. There is an electric field in the opposite direction. It is the junction electric field. This is strong enough to push these holes towards the junction, and it is cannot allow them to move, or electrons are pushed according to this. Idu applied electric field idre electrons are pushing towards this by this negative potential, and holes are pushed towards the junction by the applied electric field. Applied electric field in the, we are trying to push them towards the junction, but this in alternate actually ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂದ ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ ದಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್, and they cannot allow the carriers to pass through the junction. Junction is still strong. How long? You see, applied potential should cross minimum up to 0.3, around 0.3 ವರೆಗೆ ಕೊಡುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ junction field is overcoming the earlier junction field was strong. Now as you are increasing the potential, so electric field applied is becoming stronger and stronger, and now that can overcome this, thereby the electron come out of this. ಇಲ್ಲಿ electron ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ across the junction ಒಂದು hole create ಆಗುತ್ತೆ, electron ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Next again see that this electron is now started to move towards this, and hole is opposite. Again this electron come to this, hole is opposite. ಪುನಃ electron ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, hole ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, this is a hole motion which made generating hole here, and this electron is come to this circuit, and the electron motion started. They gain energy from the battery and move and reach to this. This added electron now come freely towards the region. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೀಗ ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, just you see that this electron is come, that applied electric field ಏನಿದೆ, this battery field is up allowing the electron to come towards. Now this electron will enter and trap by the hole. Arsenic atomic ಬರುತ್ತೆ, arsenic atomic neutral ಆಗುತ್ತೆ, again it is trapped by this. Here across the junction there is a again the formation of covalent bond take place. By breaking the covalent bond we brought the electron, and that electron is made to run in the circuit, and here that is called as a drift current. ಈ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದೇನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತೇವೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸರ್ಟನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗಿಂತ ಹೈಯರ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, 0.3 ಅನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಲೋಲಿ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇದು ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾಪ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಯೋಡ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ನಮಗೇನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ. ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜೀರೋ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿ otherwise I am saying this depletion region become very thin and diffusion current and drift current become same, and that runs through the circuit and continuously as long as your applied potential is there, which is higher than the junction potential. Now there is a large current flows through the diode. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಥಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ರೀಸನ್ ತುಂಬಾ ಥಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೀರೋ. Here the holes are pushing towards the junction, electrons are pushed towards the junction. I told this breaking the bonds, electrons will come and rejoin. Continuously the electrons are available in the N junction and holes are created in this, and the energy that is diffusion ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ recombination ಇಂದ ಏನು energy release ಆಗುತ್ತೆ, that is supplied by the battery. This is comes in terms of radiations. ಲೇಟರ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ LED ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್, ಆರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಈ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈ ಎನರ್ಜಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು ಲಾಸಸ್, ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಫೋ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಸ್ ಎ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತೇವೆ. ಈ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 500, 300, 500, 600 ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ದಿ ಅಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ವೆರಿ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್, ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬಿ, ವಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಐ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಐ ಎಫ್, ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ ಟು ಬಿ 10 to 100 ಓಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ರೀಸನ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಥಿನ್, ಹೈ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಝೀರೋ. ನಮ್ಮ ಈ ಕರ್ವ್ ಏನ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಇದು ಹೀಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೋಡುವಾಗ, ಇದು ಥಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಿಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಕರ್ವ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಕರ್ವ್, ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಕರ್ವ್. ಲಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಿಲಿಆಂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಅ ವೆರಿ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅರೌಂಡ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಗಿಂತ ಅರೌಂಡ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 10 to 100 ಓಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕರ್ವ್ ನೇಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪುಶ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ P2 connected to positive terminal. Negative terminal connected to N side, the negative potential of this applied field pushes the electrons towards the junction, and they may be now helodu they fuse in the junction and release energy that is supplied by this process. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ರೀಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ and we get the junction current. Current is forward current in this direction ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ. This is the direction of motion of free electrons ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. A very good device under forward bias, a conducting device ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಕರ್ವ್ ನೇಚರ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೋ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ರೀಸನ್, ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು.
ಅಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ನೇಚರ್. ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. Coming to the second, reverse bias. In the reverse bias characteristics, so the same, just I take the semiconductor. This region is carrying the negative potential, and here there is a positive potential. Holes in the P region, electrons in the N region. When we connect this to positive potential, when we connect like this, negative to the P side, positive terminal to the N side, so applied potential if we connect. Now the diode is said to be under reverse bias. Reverse bias ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಸಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ it cannot pull the holes, and here electrons are liking to be pulled by this, but they cannot push. The carriers are moving away from the junction. We say carrier are moving away from the junction. ಇದು ಬೆಟರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತರ. This layer act as a depletion region, act as a dielectric. These are the two plates. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು plate of the capacitor P side and N side is a plate. In between ಏನಿದೆ, ಇದು ನಮಗೆ PN junction depletion region ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇರುವ ರೀಸನ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್. ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಬದಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. These now becoming negatively charged and this become positively charged, and there is an electric field is developing from N side to P side. Develop ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, potential develop ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ applied potential become the potential difference across the capacitor. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ not pushed towards the junction as like in case of forward bias to fuse, ಆದರೆ ದಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇವರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಲೇಯರ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಲ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ದೇ ಕಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈಡನಿಂಗ್. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿತ್ತು, ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ನೌ. The strength is increasing of this. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ. ನಂತರನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿ ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಬರೋ ತನಕ ಬರ್ಬೋದು,
then it is locking here. It is increasing the strength of the depletion region. Junction potential is increasing. Now earlier ಹೀಗಿತ್ತಿದು. This is around 0.3 for the germanium ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು? It is increasing. So reverse bias ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ reverse bias ಅಲ್ಲಿ increase ಆಗುತ್ತೆ. Forward bias ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ decrease ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು unbiased position ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. See, this junction potential increases and width of the depletion region increases. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಬೈ ದಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ರಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ದಿ ಲೂಪ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ದಿ ಸೈಕಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ electrons are now taken from the holes and they move in the external circuit. They take energy from the battery and enter into the n region and recombine in the junction and release energy. And again those electrons are available and continuous flow of carriers is possible in forward bias if the applied voltage is above the knee voltage. Idanne navilli knee voltage anta karitare, VK knee voltage, where large current constitutes for the applied voltage. Below that current is very feeble and afterwards the large current increases where above that we cannot apply the Ohm's law also. So considering this, here electron galu ee kade kurta idda free carriers, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಿ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎನ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಕರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾರಿಂದ ಆಗತ್ತೆ? You know there are minority carriers. Even in P region there are some minority carriers present. In P region there are electrons and there are holes. Minority carriers, if you observe, these minority carriers repelled by this field and they are moving towards the junction. And these holes are repelled by this and they move towards the junction. And these minority carriers may enter and they may be flowing in the circuit. But their number is very less compared to the forward carriers because they are the doped semiconductors. In case of these are thousands, millions of times less irutte. So ಹಾಗಾಗಿ small current ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಂದ. ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಆಗ ಕರೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೀಬಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಸಚ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್. ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ 10 ವೋಲ್ಟ್, 20 ವೋಲ್ಟ್, 30 ವೋಲ್ಟ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಇದ್ರೆ 10 ವೋಲ್ಟ್, 10 times we are voltage increased here to constitute this minority current also. And if you observe, this is a 10 microampere, 20 microampere, 10 power 3 times current decreases and it is very negligible current flows. If you measured the resistance under reverse bias, delta V by delta I under reverse bias, reverse saturation current ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ it is in terms of mega ohm. It is in terms of 10 to 100, about 10 power 4 times. 10 power 4 times the resistance under reverse bias is greater than that of the forward bias. And this current is very negligible current ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ we say ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Therefore we say under reverse bias there is no current and PN junction is not conducting. It acts like an insulator. Under reverse bias diode cannot conduct, under forward bias conduct ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So it is negligible current ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? These electrons, minority carriers, because of the applied voltage, the applied electric field become too strong and they may collide with the covalent bonds of the junction. Covalent bonds are broken by the collision of minority carriers. Thereby
large current immediately starts conducting. That is what called avalanche breakdown ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಡಯೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಅವಲಾಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಎನರ್ಜಿ ವೆನ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಸಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, there may be some feeble current, but still want to see what happens. The minority carriers get very high energy and they collide with atoms in the depletion region. In the region, they collide with the atoms and breakdown of covalent bond take place, and large electrons now started to flow. At a sudden, when the dam break ಆದಾಗ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಲಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅವಲಾಂಚ್ ಆಗಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಟ್ ವಾಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅವಲಾಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಡಯೋಡ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ಹೈ ಇದೆ, minority carriers ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ these collisions creates large number of electrons by collision to collision ಆಗಿ large electron flow current flow start ಆಗುತ್ತೆ. but the semiconductor structure damage ಆಗುತ್ತೆ, thereby we cannot get the diode in the original form after that. permanently diode is damaged ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಡೋಪಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಡ್ ಥಿಕ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಲೇಯರ್ ಇದ್ರೆ, ಥಿಕ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ಅಂಡ್ ಲೋ ಡೋಪಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಅವಲಾಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ನಡೀತದೆ. ಅದನ್ನ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜೀನರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜೀನರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಜೀನರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ವೋಲ್ಟೇಜಿನ ಒಳಗಡೆ ಡಯೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಅದರ ನಂತರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಜಂಕ್ಷನ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ವಿದಿನ್ ದಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಯೋಡ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್. ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತೇವೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಯುನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕರ್ವ್ ನೇಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಬೌವ್ ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 0.3 ವೋಲ್ಟ್ ಗಿಂತ ಹೈಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ 0.7 ಗಿಂತ ಹೈಯರ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೇರ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಡಯೋಡ್. ಅಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೀರೋ. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಫೈನೈಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಯೋಡ್. ಇಲ್ಲ ಐಡಿಯಲ್ ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಐಡಿಯಲ್ ಡಯೋಡಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀರೋ, ರಿವರ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫಾರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಡಯೋಡ್. ಬರ್ದ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಬಿಡಿ ಸೆಪರೇಟ್, ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜೀನರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಮೇಕ್ ದಿ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೇನೆ ಈ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು? ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಥಿನ್. ದೇರ್ ಬೈ ದಿ ಇನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಹೆವಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆವಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಬೌವ್ ಸರ್ಟನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೀಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ಮೇ ಬಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ by itself, not by the applied electric field, and they constitute the current. Large current starts independent of the breakdown voltage. So anta case alli ಇಲ್ಲಿ ಡಯೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಹೇಳಿದ್ದು. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟ್, ಸಾರಿ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀನರ್ ಡಯೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಅಂಡ್ ಹೆವಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹೆವಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಲೈಡ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಆಟಮ್ಸ್, ದೇ themselves covalent bonds are broken because of large population of the carriers
and they starts conducting without control of the voltage and large current we expect. This breakdown with very thin depletion region and heavy doping. ಹೆವಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಥಿನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಡಯೋಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದನೇ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಲಿಷನ್ ಬೈ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ದಿ ಡಯೋಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ರಿವರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್, ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ across the same voltage. This Zener breakdown voltage ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಉಳಿತದೆ ವಿದೌಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ದಿ PN junction. Therefore, Zener diodes are designed particularly for operating in the reverse bias. ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯೋಡ್. ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಥಿನ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ರೀಸನ್ ಇರಬೇಕು, ಹೆವಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಯೋಡ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಯೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ತಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಲೋ ಡೋಪಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಡಯೋಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು ಕೊಲಿಷನ್ ಇಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದನೇ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Any changes of current will not change the breakdown voltage, remains same. So this has an advantage, and we have to see the working of Zener diode, how it works. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯೋಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೋ. ಐಡಿಯಲ್ ಡಯೋಡ್ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 0 ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಟೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಹೌ ದಿ ಡಯೋಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯೋಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರಿಕಾಲಿಂಗ್, ಒಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್. ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಡಯೋಡ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ EMF ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಅಂತೇವೆ. 2 ತರ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು P ಸೈಡ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು N ಸೈಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು P ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು N ಸೈಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ಇದು. ಎರಡನೇದ್ದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯೋಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಥಿನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಥಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 to 100 ohm. ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾ ಓಮ್ಸ್. ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಡಯೋಡ್ ಆದ್ರೆ, ಐಡಿಯಲ್ ಡಯೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 0, it is infinity. It conducts under forward bias, it is not conducting under reverse bias. And ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್. ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ವೈಡನಿಂಗ್. ಅದೇ ಫಿಗರ್ ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಥಿನ್ನಿಂಗ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನೀ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಕರೆಂಟ್, 10 power 4 to 5 times less than the forward current. And breakdown occurs. There are two types of breakdown voltage. Ordinary diode ಆದ್ರೆ ಇದು ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಗಿಂತ ಹೈಯರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯೋಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಯೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಇಟ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಯೋಡ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಥಿಕ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಇರ್ತದೆ, ರೀಸನ್. ಎರಡನೇದ್ದು ಲೋ ಡೋಪಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. Collision of minority carriers with the covalent bonds and break the bonds in the region. ಇದೇ ಜೀನರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದ್ರೆ permanently not damage the diode. Diode is not affected, but it is thin depletion region and high doping, heavy doping. So with this, let us see the application of PN junction as a rectifier, where we used it to convert to AC to DC current voltage, and also Zener diode as a voltage stabilizer, and optoelectronic devices like LED, photodiode and solar cells. ಅಷ್ಟು ನೋಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು just I conclude today this, and we can discuss in the next class about the application of PN junction. Thank you.